بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، یہ محفل سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین و جملہ شہداء کربلا کی یاد میں منائی گئی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسی محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ آج کے اس دور میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں، جسے ہم ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں، نیٹ ورکنگ کا زمانہ، انٹرنیٹ کے زمانے میں، ہم ایک جگہ بیٹھ کر ذکر شہادت سماعت کر رہے ہیں۔ شہداء کربلا کی شہادت کو سننے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ میں ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جتنے بھی ناز کریں اس خوش نصیبی پر کم ہے۔ اللہ رب العزت ایسا جذبہ اور یہ توفیق سب کسی کو نہیں دیتا، اور ہمیں دیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی شاعر نے کہا کہ کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، ہو زباں کسی کی سخن حسین کا ہے۔ اور جہاں پر پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو، جہاں پر پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو، سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین کا ہے، سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین کا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا بھی، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا بھی، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان عام ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم جب بھی آسمانی دنیا پر محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال، پہلا مہینہ، اس مہینے کا چاند نمودار ہوتے ہی انسان کے ذہن و دماغ پر ایک ایسی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال نہ اب تک کوئی پیش کر سکا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ پیش کیا، نبوت کا دعویٰ پیش کیا، کسی نے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے اپنے آپ کو جھوٹا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دعویٰ کیے۔ کسی نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کیا، لیکن آج تک کی تاریخ میں کسی نے اپنے آپ کو حسین ہونے کا دعویٰ پیش نہیں کر سکا، کیونکہ معلوم ہے کہ حسین ہونے کے لیے جہاں اپنے گود میں 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کرنا پڑتا ہے، وہیں اپنے نگاہوں کے سامنے 18 سال کے جوان بیٹے کے لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھنا پڑے گا۔ حسین ہونے کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے سامنے اپنی خاندان کو لٹتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے اپنے آپ کو حسین ہونے کا دعویٰ پیش نہیں کر سکا۔ ہم کوئی بھی شخص اپنی پوری زندگی اگر تذکر حسین کرتا رہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ امام حسین کے تذکرہ کرنے میں گزار دے، امام حسین کا ذکر سننے میں گزار دے، میدان کربلا میں علی اصغر کے حلقوم سے جو خون کے قطرے ٹپکے تھے،
उन कतरों में से एक कतरे का हजारों हिस्सा किया जाए, उस हिस्से का भी हक कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो वक्त भी मुयस्सर आ जाए, हम उन हस्तियों की तारीख को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उनकी कुर्बानी को पढ़ें, कुर्बानी के मकासिद को पढ़ें। हम जब ज़िक्र हुसैन पढ़ें या सुनें तो अपने दिल में सबसे पहले यकसानियत बनाएं, अपने आप को पहले दिल जमाई के साथ अपने आप को बिल्कुल संजीदा करें, फिर इमाम हुसैन का तज़किरा सुनें और फिर उसका मज़ा देखें। ज़िक्र हुसैन कोई एक छोटा मोटा वाक़या नहीं, एक बहुत ही मुख्तसर दास्तान नहीं, बल्कि जब हम वाक़े करबला या ज़िक्र शहादत, कई सालों का तजर्बा यहीं पे रहा है कि दो आदमी 10 दिनों तक मुकम्मल बयान करते हैं मुख्तसर तौर पे, तो आखिरी रात में उससे भी मुख्तसर तरीन वक्तों में शहादत इमाम हुसैन या उनके हमनवा की शहादत को बयान की जाती है। तो इसके लिए एक बहुत लंबे चौड़े वक्त का दरकार है। हम सबसे पहले शान अहले बैत को समझें, ख़ानदान अहले बैत को समझें। इमाम हुसैन के जो ख़ानदान है, कैसा ख़ानदान है, उनके उस अहले बैत यानी जो अहले बैत हैं उनके बारे में किसने क्या कहा, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नज़रिया क्या रहा। किसी शायर बेदम वारसी ने एक शेर में कहने की कोशिश किया कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा मुस्तफ़ा अली हसन हुसैन। यानी ये 5 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं और यही मकसूद कायनात है। हम इमाम हुसैन की ज़िंदगी को देखें, ज़िंदगी के किसी भी गोशे को, जब मुहर्रमुल हराम का तज़किरा आता है, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी बातें लोग अपने अपने तरीक़े से पेश करते हैं, अपने अपने नज़रियात पेश करने की कोशिश करते हैं कि कोई यजीद को हक मानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कोई इमाम हुसैन की ज़िंदगी और इमाम हुसैन के उस फैसले पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात है ये, बहुत सारे लोग जो यजीद को हक पे मानते हैं तो वो दुआ करें कि जहाँ यजीद है वहीं वो भी पहुँचे, यजीद के साथ उसका हश्र हो। हमारे दिल में यही अकीदा है कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हा हमारी यही दुआ है कि हमारा पूरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे गुजरे और कल मैदान क़यामत का जब मंजर पेश आए तो हमारा हश्र इमाम हुसैन के गुलामों में हो। यही फैसला हो जाएगा कि कौन हक पे है। तो ये करबला का मंजर, ये करबला का वाक़या जो रोनामा हुआ, ये इख्तिदार की जंग नहीं बल्कि अक़दार की जंग थी। ये हक़ व बातिल की जंग थी, ये जुल्म और इंसाफ के दरमियान का ये हादसा था। इमाम हुसैन तो वो ख़ानदान है, इमाम हुसैन की ज़ात तो वो ज़ात है कि एक वाक़या नज़र से गुजरा, हातिम ताई का पोता एक रास्ते से अकड़ता हुआ चला आ रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के एक चश्मो चिराग उसी रास्ते से जा रहे हैं, अपने नज़र को झुकाए हुए। रास्ते में दोनों से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, तो उसने अपने दादा की बड़ाई बयान करना शुरू किया कि मेरे दादा बहुत ही महान आदमी है, मेरे दादा बहुत ही दाता हैं। यानी हातिम ताई का नाम लोग सखी के साथ लिया जाता है, इतने बड़े सखी थे। कहा कि मेरे दादा बहुत ही सखी थे। अपने जब बहुत सारे वाक़यात बयान किया तो उसने कहा कि कोई एक खूबी बताओ। उसने कहा कि सुनो, सबसे बड़ी खूबी मेरे दादा की ये है कि मेरे दादा ने एक घर बनवाया और उस घर में 10 दरवाजे बनवाए। सुबह के वक्त उस 10 दरवाजे पर उनके घर के लोग बहुत सारी चीजें, अनाज, पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, सारी चीजें लेके लोग बैठ जाते थे। मांगता आते थे, मांगने वाले आते थे और जो भी आते थे उनको दिया जाता था। कहा कि बड़ाई क्या है
اہم بات کیا ہے؟ کہ اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک دروازے پہ لیتا تھا اور وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا تھا، تو میرے دادا اسے دوسرے دروازے پہ بھی دے دیتے تھے، تیسرے دروازے پہ بھی دے دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ شخص گھوم کے 10 دروازے پہ لے لیتا تھا، میرے دادا کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ چشم و چراغ مسکرائے اور کہا ادھر آ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ تیرے دادا کا گھر ہے، تیرے دادا کے گھر کے دروازے ہیں جہاں پہ ایک منگتا 10 دروازے پہ جاتا ہے اور اس کی دامن پھر بھی جو ہے کہ نہیں بھرتا۔ ادھر آ میرے نانا کے گھر میں، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی گھر ہے، اور جس کو ایک مرتبہ، جس منگتا کو ایک مرتبہ اس دروازے سے مل گیا، قسم خدا کی پوری زندگی اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، حسین کے نانا کا گھرانہ ہے، تو انہیں دولت اور شہرت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی شہرت تو یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑے رکھا، قیامت تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ اہل بیت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بہت پہلے فیصلہ فرما دیا، بہت پہلے فیصلہ فرما دیا۔ امام حسین دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، دنیا کی کسی بھی چیز کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ جب آپ کی خواہش ہو جاتی، اللہ رب العزت جنت سے جوڑے بھیج دیتا۔ جب آپ کی خواہش ہو جاتی، فرشتے آپ کو کھیلنے کے لیے ہرنی کا بچہ پیش کر دیتے۔ جب آپ دونوں بھائیوں کے درمیان امتحان کی بات آئی، اللہ رب العزت نے جنت سے سیب بھیج کے دونوں بھائیوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ تو بے شمار باتیں ہیں، بے شمار ایسے دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی ذات بڑی ہے۔ ہم سب سے پہلے کہ امام حسین کا ہم تذکرہ کیوں کریں، امام حسین کی یاد ہم کیوں منائیں؟ اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو منائیں گے۔ اگر ہم نے امام حسین کو پکارا، اگر ہم نے اپنے دل میں امام حسین کی محبت کو بسایا، تو کلمہ پڑھنے والا، ان کا نعرہ لگانے والا بڑی بات ہے۔ وہ تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور جو امام حسین کو پکار لیں، وہ امام حسین کو پکارنے والا، امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والا جب بسا لیتا ہے تو پھر وہ ذات، وہ گھرانہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پکارنے والا مجھ پہ کلمہ، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں، پکارنے والا میرے نانا کے دین پہ چلنے والا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میری محبت کس کے اندر ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، کسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے جون پور، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ اس جون پور میں ایک عورت تھی جو کہ جن کے گھروں میں کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، شادی کے کئی سالوں تک وہ اولاد کے لیے ترستی رہی۔ ایک بار ایسا آیا، محرم الحرام کے موقع پر انہوں نے اپنے دامن کو پھیلایا اور دعا مانگی، واسطہ امام حسین کا دیا، واسطہ علی اصغر کا دیا، واسطہ شہدائے کربلا کا دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں ایک اولاد عطا فرمایا، اور اس نے اولاد منتیں مانگی کہ جب مجھے اولاد عطا ہو جائے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، میں جب تک زندہ رہوں گی اپنی اولاد کے برابر سکے تول کر میں صدقہ کروں گی، سکے تول کر میں غریبت، غربا اور مساکین میں بانٹوں گی۔ اللہ رب العزت نے اسے اولاد دے دیا۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، وہ عورت اپنے بچے کو ترازو کے ایک پلے میں رکھتی، دوسرے پلے میں وہ اس وقت کے سکے کو رکھتی، اور پھر اس کو غربا مساکین میں تقسیم کرتی۔ اسی کے بغل میں ایک سنار عورت تھی جس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ جب محرم کا مہینہ آتا اور اس عورت کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتی، ایک دن گئی، کہا کہ بہن معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے امام حسین کا صدقہ مانگا، امام حسین کا صدقہ مانگا، اپنے اولاد کے لیے منتیں مانگی اور مجھے صدقہ مل گیا، مجھے یہ اولاد مل گئی۔ میں نے یہ منت مانگی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اولاد کے وزن کے برابر میں سکے
गुरबा और मसाकिन में तकसीम करूंगी। उस सुनार की बीवी ने कहा था कि इसी बीमारी में मैं भी मुब्तला हूँ, मेरे घर में भी कोई औलाद नहीं है, क्या अगर मैं मांगू तो तुम्हारे हुसैन मुझे भी देंगे, या तुम्हारे हुसैन का सदका मुझे भी मिलेगा? उस औरत ने कहा था, बहन मांग के देख, ये वो घराना है जहां न हिंदू देखा जाता, न मुस्लिम देखा जाता, न सिख और ईसाई देखा जाता, बल्कि मांगने वाले को देखा जाता है, उनकी अकीदत को देखा जाता है, उनकी मोहब्बत को देखा जाता है। उस सुनार की औरत ने अपने आंचल को फैलाया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन आजम का सदका एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील एक लड़की उसे अता फरमाया। मैंने पढ़ा कि उसके बाद से ही सुनारों में सुनार की औलाद बहुत ज्यादा खूबसूरत पैदा होने लगी। वो लड़की पैदा हुई और वो लड़की पले बढ़ने लगी। वो लड़की सुनार की बीवी उस लड़की को बहुत ही प्यार से पाल रही थी, परवरिश कर रही थी। और जब वो बड़ी हुई, जब वो सन्ने शबाब को पहुंची, तो माँ बाप को ये फिक्र हुई कि अपने औलाद की, यानी अपने उस बेटी की शादी करे, लेकिन उस बेटी के लायक कोई लड़का मयसर नहीं आ रहा था। उसकी खूबसूरती और उसके हुस्न सीरत सारी चीजों के देखते हुए बहुत ही खोज के बाद एक लड़का दूर गांव में उसे मिलता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि बारात आई, और बारात आने के बाद उस लड़की को जब रुखसत करके जाने लगा, गांव के तमाम मनचले एक जगह हो गए। कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है, हमारे गांव से वो हुस्न की मलिका को कोई और लेके चला जाए, ये हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। चलो हम उसे जो है कि अगवा कर लेते हैं, हम उसे रास्ते में छीन लेते हैं। तमाम मनचले आगे बढ़ के गए और घात लगाकर बैठ गए कि जब डोली आएगी हम उस पर हमला करेंगे और उस हुस्न के मलिका को उठाकर हम अपने घर लेके जाएंगे। यानी उसने घात लगा लिया और अनकरीब जब वो डोली वहां पहुंची, वो लड़की भाग गई कि मामला कुछ और होने वाला है, हादसा होने वाला है। जो ही उस लोगों ने हमला किया, उसका शौहर पालकी से निकल के जाके छुप गया। पालकी में बैठी हुई लड़की अपने हाथ को अपने उठाती है और कहती है, या हुसैन आजम, मुझे इस बात का गम नहीं है आज मेरी इज्जत लूट जाएगी, मुझे इस बात का भी गम नहीं है कि आज मेरी जान भी चली जाए, मुझे आज इस बात का जरूर गम है कि हुसैन आजम का सदका लुट जाएगा, हुसैन आजम के सदके पर आज एक बदनमा दाग लग जाएगा। इसलिए आज मेरी हिफाजत कर लीजिए, मेरी इज्जत की हिफाजत कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपके नवासे का सदका आज लुट जाएगा, आप उसकी हिफाजत कर ले। उस लड़की ने क्या कहा, आगे जो बयान किया, इतने में एक बहुत ही खतरनाक आवाज आई और बिजली चमकी, एक शेर जंगल से नमूदार हुआ। होने के बाद अचानक उन लोगों पे हमला किया और आने वाहिद में सबको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका शौहर निकल के जंगल से आया, कहा तुमने क्या देखा? मैंने देखा जंगल में छुपकर किस तरह से उन लोगों पर शेर ने हमला किया और किस तरह से आने वाहिद में उसे मौत के घाट उतार दिया। उस लड़की ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, आज मेरी शादी आपके साथ हुई। मैं आज तक सुनते आ रही थी कि मैं हुसैन आजम का सदका हूँ, लेकिन आज मैंने देख लिया, आज मैं सिद्क दिल से अपने उस मजहब से तौबा करती हूँ और मजहब इस्लाम में दाखिल होती हूँ। उसके शौहर ने कहा, जो इस मंजर को देख ले, जो इस वाकया को देख ले, भला वो कैसे उस पैगंबर आजम पे कलमा न पढ़े, उस हुसैन आजम का कलमा न पढ़े। उसने भी कलमा पढ़ा और जो है कि फिर एक मुसलमान की शक्ल में मियाँ बीवी की सूरत में वो आगे बढ़ा। पता क्या चला कि हम अपने दिल में किसी भी चीज को, मोहब्बत को बसाएं और फिर देखें हम उस पर अमल करके उनके नाम का सदका मांग के, उनके नाम का वसीला लेकर अपने दुआ को मांगे, फिर देखें हमारी जिंदगी के मामलात कैसे होते हैं। हुसैन आजम को सिर्फ 10 दिनों तक हुसैन आजम का याद मना लेने से हम जो है कि हुसैनी नहीं हो जाते। हाँ, हम अपने मोहब्बत का दावा जिस तरह भी वो पेश करें, लेकिन अपनी जिंदगी में जब भी मौका मिले हम उन हस्तियों की तारीख को पढ़ें। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को कुर्बान किया, उन किस वजह से किया। आज हम मस्जिदों में बैठकर हम मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, हमारी मस्जिदों से सदाए अल्लाह अकबर आती है, ये उसी इमाम हुसैन का सदका है। किसी शायर ने कहा कि अली के लख्ते जिगर नूर आइन जिंदा हैं, फातिमा ज़हरा के दिल का चैन जिंदा है,
न पूछो वक्त के इन बेज़बां किताबों से, सुनो जब भी अजा समझो हुसैन जिंदा है। यानी आज अगर हमारे कानों में अजान की सदाएं आ रही हैं, ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है। इमाम हुसैन के उस मैदान करबला का जो मंजर पेश हुआ उसका सदका है। वरना आज मजहब इस्लाम तो फैलता, लेकिन इतना पाक और साफ नहीं फैलता, इतना साफ और सुथरा मजहब महज़ब नहीं आता। आज हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाला कोई जो है कि जानी होता, कोई शराबी होता, मस्जिदों से अल्लाह अकबर पुकारने वाला कोई उसी यजीद का तरमीम किया हुआ शरीयत का मानने वाला होता। हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान करके क़यामत तक के लिए मजहबी महज़ब को सींच कर हम तक पहुंचा दिया। इसलिए हम जब भी मुहर्रम का महीना आए, खास करके यूं तो पूरे साल हम इमाम हुसैन की याद मनाएं, लेकिन जब वो महीना आए और वो तारीख आए यौम आशूरा, हम अपने आप को इमाम हुसैन के ज्यादातर याद मनाए, सदक़ात करें। और आप जो है कि वाक़या इंशाअल्लाह समाअत करेंगे अभी जिस तरह मौका मिलेगा। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, इन दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको याद हुसैन में अपनी ज़िंदगी, इमाम हुसैन के रक़्स कदम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। ये क़िस्से लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। कलमे तौहीद सब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना।